ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಭೋಗೇಶ್ ಸೋಲಾಪುರ್, ರಾಮಲಿಂಗಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದಂಥ ಮಳೆ ಏನು 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಏನು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಪೂರಾ ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು 4-5 ಗಂಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 28 ಆಲಿಮ್ಗಿರ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹೋಗೋ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬರೀ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮಾರ್ ಕಾಲನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿದ್ನೂರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಗವಾನ್ ಕಾಲನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 24 ಇಕ್ರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, JM ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ವಿಜಯಪುರ ಇದು ನಗರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಪರದಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೆಗ್ಗಿದೆ, ನೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೆಗ್ಗು ಯಾವುದು ನೀರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ? ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇದೆ, ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. MLA ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಮೊನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದಿಬ್ರು ಜನ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಿಜಾಪುರ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂದಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಯಾವುದೋ ತೆಗ್ಗ ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಆರಿಸಿ ಬಂದಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಜಾಪುರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಏನು ಆಗಿದಾವೆ ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. मैं आमिर शैल पटेल, सिटी वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು आमिर शैल पटेल, सिटी वाइस प्रेसिडेंट बीजापुर. जैसे कि आप जानते हैं 23 तारीख को शाम में बीजापुर सिटी के अंदर बारिश हुआ. शाम में 7 बजे स्टार्ट हो गया, रात में 12 बजे तक बारिश होने के बाद आप देख सकते हैं हमारे बीजापुर की हालत कितनी खराब हो चुकी है. पानी का टोटली हर जगह में क्या है ब्लॉकेज हो गया था. ब्लॉकेज होने का यही कारण है कि कॉर्पोरेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेटर टोटली बीजापुर सिटी के डेवलपमेंट के ऊपर ख्याल नहीं दे रहे. इलेक्शन हो गया 1 साल हो गया, मेयर कंप्लीट होने के आज तक हमारे बीजापुर सिटी में डेवलपमेंट नहीं हुआ. आप बेसिक नीड्स अब जब एक कॉर्पोरेटर पूरे JB मीटिंग के अंदर अब क्या पास करने जा रहा, अब बेसिक नीड मानसून का सीजन है, बारिश आने के बाद एक JB मीटिंग लास्ट मंथ हो गया. JB मीटिंग के अंदर आप JB मीटिंग में क्या थोड़ा पास करें समझ नहीं आना. पब्लिक में आप आगे बारी बताई भी नहीं. एक भी कॉर्पोरेटर बीजापुर का कोई सा भी कॉर्पोरेटर बताया नहीं कि JB मीटिंग में हमने क्या थोड़ा पास किया. आप क्या किए JB मीटिंग में किसी को पता भी नहीं, आप पब्लिक को जनरल आने के लिए भी नहीं दिए. इसके अलावा आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट की और कॉर्पोरेशन की और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी की वजह से आज पब्लिक को इतना सफर होना पड़ रहा है. आप देख रहे हैं ये जो बीजापुर में वार्ड नंबर 28 के आलमगीर मस्जिद के पास जो इतना पानी जा रहा है, कन्नार नगर और रामनगर और तुम्हारा पीछे से जो पानी ब्लॉकेज होगी पूरा इधर नौबाग में आ रहा है. यहाँ पर स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर पूरे इस्लाम में रहा है. ख्वाजा नगर में इतने लोग परेशान हैं, डेली बेसिस पर काम करने वाले कहाँ से घर जाए हो. आप इधर भी जाओ हमारे बीजापुर सिटी के अंदर, इसके अलावा तुम्हारा DC के पीछे जाओ, जो भी रोड हमारा फोर्ट वाला था पूरा ब्लॉकेज हो चुका है. ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अर्कोली सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, इसके पीछे एनक्रोचमेंट करके बीजापुर डेवलपमेंट करने के लिए एक कमेटी बना के स्पेशली मानसून कमेटी स्पेशली एवरी ईयर उसके बजट फंड सेपरेट बजट रिलीज करके बीजापुर मानसून के लिए गटार क्लीन करने के लिए फंड आता है. वो फंड किधर जा रहा है पता नहीं चल रहा बीजापुर में. बीजापुर की जनता इतनी परेशान है. इलेक्शन से पहले हर एक नेता आता है हम ये करेंगे वो करेंगे. आज इलेक्शन हो जाने के बाद वोट डाल के जनता परेशान है. कॉर्पोरेटर्स भी क्या है कुछ इतना नेग्लिजेंसी कर रहे हैं. मेयर बैठने से पहले इलेक्शन होने के बाद मेयर नहीं बैठा बोले, मेयर होने के बाद मेयर का टर्म 11-10 महीने खत्म हो गए, आज तक हमारे वार्ड को फंड नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है?
किसने लिया है आप पूछिए। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, कॉर्पोरेटर को जा पूछिए। हर एक वार्ड के जनता से अपील करता हूँ, आप वोट डालें, आपका राइट है। आप जाके पूछिए हर एक वार्ड के कॉर्पोरेटर में जाकर पब्लिक कॉमन जाके पूछिए। आप कॉर्पोरेटर को मत डरिए, आज उनको चुन के लाए, आने वाले इलेक्शन में उनको गिरा भी सकते हैं। आपके हाथ में बहुत बड़ा पावर है, आप ये पावर को मिस यूज मत कीजिए। और एक मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, जब भी इलेक्शन आता है तो पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन करेंगे तो यही देखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, जो बीजापुर के अंदर सिटी के अंदर जो अंडर डेवलपमेंट जितना भी वार्ड है, समझ रहे हैं, ये इस्लाम एरिया के अंदर जो इलेक्शन के टाइम क्या है, पैसा दे के चुन के आते हैं। चुन के आने के बाद हमारे पब्लिक को कितना 5 साल सफर में पड़ता है। आप अपने वोट की वैल्यू समझिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बीजापुर के सभी जनता से, और बीजापुर के हमारे मस्जिद के मेम्बरान से भी मैं एकदम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब एक कॉर्पोरेटर आपको जब वोट मांगने आता है तो उसे पूछिए आपका मैंडेट बताइए क्या करने वाले वार्ड के लिए। अगर आप भी कुछ भी नहीं पूछेंगे तो जब आप एक कॉर्पोरेटर आपको पूछेगा, हमारे बीजापुर में ऑलमोस्ट ऑल जितने भी जो मुस्लिम वार्ड के अंदर डेवलपमेंट स्टॉप हुआ है, भाई बीजापुर के मस्जिद के मेम्बरान से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ, आप जाके पूछिए, कॉर्पोरेटर को बुलाइए, किस लिए काम नहीं हो रहा है पूछिए, किस लिए काम नहीं हो रहा है पूछिए। हमारे वार्ड में रीज़न क्या बताइए, दूसरे वार्ड में काम हो रहा है, हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा है। एक अगर काम स्टार्ट हुआ तो भी हमारे वार्ड में 8 से 10 महीने जा रहा है। अब जब एक एस्टिमेट करते हैं हमारे बीजापुर में, हमारे वार्ड में 28 में लास्ट ईयर 2023 को बसंत हमारे एमएलए जो है प्रेजेंट है, उन्होंने आगे गुजली पूजा कर दिया अनुग्रह हॉस्पिटल के पास। वो काम स्टार्ट हुआ नवंबर 23 को। अब तक ये काम क्या अभी पेंडिंग में है, टोटली अनप्लान्ड है। काम जब स्टार्ट हुआ इंक्रोचमेंट के टाइम पूरे ऑफिसर्स आके पूरे घर पर आके गए। घर पर आके जाने के बाद कोई एक ऑफिसर आके रोड पे पूछ रहा नहीं है। इसलिए नहीं पूछ रहा है, जब एक एस्टिमेट करें तो आप काम को टोटली प्लान करके एस्टिमेट करवाने। कॉन्ट्रैक्टर को पूछे तो नहीं जी 24/7 वाला पाइप नहीं डाल के दे रहा, 24/7 पूछे तो नहीं जी यूटिलिटी तुम्हारा करेंट का काम सही नहीं हो बोल रहे। जब एक कॉर्पोरेशन में इंजीनियर होता है, यूटिलिटी टोटल एस्टिमेशन सही नहीं किया तो आप आके एनक्रोचमेंट किस लिए किए? एनक्रोचमेंट नहीं करना था, आप पब्लिक को तकलीफ दे रहे हैं। ये क्या हमारे बीजापुर जिले में आजू बाजू तालुके इससे अच्छे हमारे बीजापुर सिटी डेवलप नहीं हो रहा है। इसका रीज़न एक ही है, कॉर्पोरेटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन टोटली फेल है। हमारे गली के अंदर इतने आवारा कुत्ते हो चुके हैं, स्कूल को बच्चे जाने के लिए तकलीफ हो रही है। यहाँ पर स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, और पूरे हिंदू मुसलमान पूरे आते हैं, डिग्री कॉलेज है, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज है। हमारे बीजापुर में कहाँ डेवलपमेंट हो रहा बताइए ना। एमएलए रत्न साहब ने ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋವಾಗ ಇತರ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಾ, SC ST ಮುಸ್ಲಿಂ OBC ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ। ನೀವು ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೇಸಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಮಾನವತೆ ಕಲೀರಿ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರಿ ಸಿಟಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ। ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓಟ್ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಬೈದಿ ನೀವು ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಆರ್ಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ। ನಾ ದಯವಿಟ್ಟು MLA SR ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ। ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸಿದೆಯೋ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ DCO ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಬೇಗ ನೀವು